Hello students, we are already discussing about the SI unit of different physical quantities. The quantity may be fundamental, derived or any other physical quantities. So to calculate the SI unit for particular physical quantities, we must know first of all the formula to calculate to it. Okay. So let us take some example. Suppose there is a derived physical quantity, that is work, and we know to calculate work what is the formula. So first of all you have to write the formula to calculate work. So the formula to calculate work is force into displacement. So we should write here force multiplied by displacement. So the product of these two quantity is called as work. Means in physics, if there is displacement, then definitely we can say there is work done. Now see, suppose this one is the whiteboard, it is fixed on the wall and I am applying to push it. So is it possible? It is not possible. Why? Because while I am pushing this wall, so only force is acting on this wall. There is no displacement at all. So the displacement of this wall is equal to 0. So that's why that force multiplied by displacement, that is 0, is equal to 0. Means work done is definitely 0. Why? Because there is no displacement. Therefore we can write displacement is 0. So force into 0 displacement, that is 0. See here, if a object is there, this one is the object, and if we are applying a force on that object, then by applying a force on that object, this object move towards. So when it move from one point to another point, so there is a displacement. So we can say displacement is there. So if there is displacement, at that time only we can say there is work done. If displacement is not there, then definitely work is 0. So force into displacement, we have the formula to calculate work. So the SI unit for work is force. We know the SI unit obviously, which we have seen in our previous lectures, that is force is measured in Newton. So that's why right here Newton, that is capital N, into displacement. Into means dot, that is displacement. SI unit of displacement is meter, because displacement is the length and length is measured in meter. So Newton meter is the SI unit of work. Now instead of Newton meter, generally we always use joule. So the representation of joule is capital J. So the SI unit of work is joule. But what is exact joule? Joule means what? Newton into meter, that is Newton meter. Why? Because work is force into displacement. Okay. Another SI unit is also there. See, we know already force means what? So to calculate force, we know the formula, that is force is equal to mass into acceleration, which we have seen, mass into acceleration. So what is mass? Mass is measured in kg, into acceleration means what? Meter per second square. So kg into meter per second square. So this is the SI unit of force. We have seen already. But this kg into mass per meter in mass per second square, so this unit is also called as Newton. Okay, so instead of Newton you can put this SI unit here. So the force is measured in kg dot meter per second square multiplied by, that is into displacement is of meter.
So meter into meter, we get here kg into meter square per second square. So this is also SI unit of work. आता इथं बघा, मुलांना बऱ्याच अशा कन्सेप्ट जे आहेत म्हणजे डेप्थमध्ये न गेल्यामुळे मुलांच्या कन्सेप्ट क्लिअर नसतात. जनरली वर्क म्हटलं तर मुलांना फक्त एकच युनिट आठवतं. कोणतं आठवतं की मुलांना माहिती आहे वर्क जर असेल तर वर्क कशात मोजलं जातं, तर वर्कचं सिम्पल युनिट त्यांना माहीत असतं जूल. पण जूलच्या व्यतिरिक्तही त्याचे SI युनिट्स आहेत, ते आपण इथं काढलेले आहेत. ठीक आहे. आता वर्कसाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. मग फोर्ससाठी आपण काय वापरतो, न्यूटन वापरतो. ठीक आहे. आणि डिस्प्लेसमेंटसाठी मीटर वापरतो. म्हणजे न्यूटन मीटर म्हणजेच काय, तर हे SI युनिट आहे कोणाचं, वर्कचं. तर या न्यूटन मीटरला कसं लिहिता येतं, न्यूटन मीटरला आपण लिहितो जूल. मग जूलचा अर्थ काय, न्यूटन मीटर. ठीक आहे. पण आणखी एक SI युनिट लिहिता येतं. या न्यूटनच्या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येईल, आपण बघितलं आहे कालच्या व्हिडिओजमध्ये की न्यूटन म्हणजे काय, न्यूटन म्हणजे SI युनिट ऑफ फोर्स. फोर्सचे SI युनिट. आणि फोर्स म्हणजे काय, मास इंटू ॲक्सेलरेशन. मास kg, ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच याचा अर्थ काय होतो, न्यूटन. तर या न्यूटनच्या ऐवजी आपण जर kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर लिहिलं तर आपलं इक्वेशन काय होईल, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जर लिहिलं तर इथं डिस्प्लेसमेंटचं SI युनिट काय, मीटर. मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर म्हणजे काय, मीटर स्क्वेअर. सो kg इंटू मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. हे सुद्धा काय आहे, हे सुद्धा SI युनिट आहे. कोणाचे SI युनिट आहे, ते वर्कचं. म्हणजे इथे तुम्हाला वर्कचे 3 SI युनिट माहीत असले पाहिजे. पहिले SI युनिट आहे न्यूटन मीटर. ठीक आहे. त्या न्यूटन मीटरलाच काय म्हणतो आपण, जूल म्हणतो. आणि जूललाच आपण काय म्हणतो, kg इंटू मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. तर काय करायचं जनरली की SI युनिट ज्यावेळेस आपण एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेस त्याच्या डेप्थमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे. म्हणजे याचं SI युनिट कसं काढता येईल. SI युनिट खूप सारे फिजिकल क्वांटिटीज आहेत फिजिक्समध्ये. तुम्ही फंडामेंटल्स आहेत, डिराइव्ड आहेत, खूप सारे आहेत. प्रत्येक याचं SI युनिट लक्षातच राहतं मुलांच्या, अशातला भाग नाही. तर तुम्हाला त्याची ट्रिक्स माहीत पाहिजे की कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं SI युनिट काढताना काय केलं पाहिजे. तर काय करायचं, सर्वप्रथम त्याचा तुम्हाला फॉर्म्युला लिहायचा आहे. फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर त्याचं SI युनिट तुम्हाला इझिली कॅल्क्युलेट करता येईल. ठीक आहे. तर इथं वर्कचं आपण आता 3 SI युनिट काढले. ठीक आहे. आणखी पुढे काही SI युनिट्स आहेत. त्या SI युनिट्सचे आपल्याला पुढे काही फिजिकल क्वांटिटी आहेत की ज्याचे SI युनिट्स आपल्याला काढायचे आहेत. तर आपण एक SI युनिट काढू. तर वर्क झाल्यानंतर आपण घेऊ प्रेशर. आता जनरली प्रेशर हा कन्सेप्ट सर्वांना परिचित आहे. प्रेशरसाठी आपल्याला 2 फिजिकल क्वांटिटी लागतात. कुठल्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जनरली ह्या 2 फिजिकल क्वांटिटी लागतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि त्या ऑब्जेक्टवरती मी काय करत आहे, फोर्स अप्लाय करत आहे. हा ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टला हा एरिया आहे आणि पर्टिक्युलर या एरियावरतीच मी काय करत आहे, फोर्स अप्लाय करत आहे. मग मी जर या ऑब्जेक्टवर फोर्स अप्लाय करत असेल, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, त्या ऑब्जेक्टच्या एरियावरती जर फोर्स अप्लाय करत असेल तर याला कोणती टर्म म्हणायची, याला म्हणायची प्रेशर. प्रेशर म्हणजे काय, तर प्रेशर म्हणजे फोर्सला कशाने डिवाइड करावं लागतं तुम्हाला, एरियाने. ठीक आहे. म्हणजे फोर्स ॲक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी. If there is a force and if it is acting on the area of the body, then definitely the term is called as pressure. ठीक आहे. त्याला आपण कोणती टर्म म्हणतो, प्रेशर म्हणतो. मग प्रेशरचं SI युनिट जर काढायचं असेल तर मग प्रेशरचं SI युनिट काढण्यासाठी काय करावं लागेल मला, फोर्स आहे, फोर्स कशात मोजतो आपण, न्यूटनमध्ये, पर एरिया. आधीच्याच लेक्चर्समध्ये आपण हे आयडियाज क्लिअर केले होते की एरिया कसा काढतो आपण, L इंटू ब्रेथ, दॅट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दॅट इज m into m meter square. Okay, so Newton is the SI unit of force and meter square that is the SI unit of area. So Newton per meter square that is the SI unit of pressure. Now pressure नंतर आपण कॅल्क्युलेट करू पॉवर. आता ही पॉवर काय भानगड आहे, ही कशी कॅल्क्युलेट करतात, आपल्याला पॉवर कॅल्क्युलेट करायची आहे. तर सर्वप्रथम काय करणार, त्याचा फॉर्म्युला लिहा. जनरली फॉर्म्युला हे तुमच्या
नेहमीच्या प्रॅक्टिसने काय होतील, बाय हार्ट होतील. ठीक आहे. तर पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे, पॉवरचा फॉर्म्युला आहे वर्क अपॉन टाईम. सो दॅट्स माय राईट हिअर, वर्क अपॉन टाईम. आता वर्कसाठी आपण कुठलं युनिट कॅल्क्युलेट केलं आहे, वर्कसाठी आपण याचं युनिट कॅल्क्युलेट केलं आहे न्यूटन मीटर किंवा जूल. ठीक आहे. तर वर्कसाठी आपण जे काही युनिट लिहिलं आहे ते युनिट लिहा, न्यूटन मीटर पर टाईमसाठी काय सेकंद, न्यूटन मीटर पर सेकंद लिहा. ठीक आहे. किंवा याला कसं लिहिणार, आणखी न्यूटन पर मीटरच्या ठिकाणी तुम्हाला काय ठेवता येते, न्यूटन पर मीटरच्या ठिकाणी तुम्हाला ठेवता येते जूल पर सेकंद. कारण न्यूटन मीटर म्हणजेच काय, जूल. तर न्यूटन मीटर पर सेकंद म्हणजेच जूल पर सेकंद. ठीक आहे. तर हे युनिट कोणासाठी झालं, पॉवरसाठी. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला काय करायचे आहे, तुम्हाला प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचे SI युनिट कॅल्क्युलेट करायचे आहे. ओके, थँक्यू.